नमस्कार। आज आमे देखिबा डाइवर्स क्लासरूम एवं लर्निंग डिजॉर्डर उपरे। डाइवर्स क्लासरूम कौन जानि सारला परे आमे देखिबा तापरे लर्निंग डिजॉर्डर रे कौन कौन रहिछि सेमान माने कोउथि पई तांकर लर्निंग पई प्रॉब्लम हुए से सब उपरे जानिबा। फास्ट डाइवर्स क्लासरूम देखिबा। डाइवर्स क्लासरूम कौन बा काहा को कहंती। डाइवर्स क्लासरूम जोंठी पिला माने बहुत सारा प्रॉब्लम नै के आस्थांती जेमिति कि से माने तांकर संस्कृति हो जाऊ से डिफरेंट कल्चर रु आस्थांती डिफरेंट लैंग्वेज सहित आस्थांती तो से माने किंतु आसी थांती सत किंतु गोटे क्लासरूम रे से माने लर्निंग करंती मिसिकी टुगेदर लर्निंग करंती तो ताकू कहंती कौन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम भितर कौन कौन आसुची जेमिति कि डाइवर्स क्लासरूम भितर आमे पिला मानकू कोउ कोउ उपचार करिपारिबा कोउ कोउ जिनस देई पारिबा जोंथिपाई पिला माने बहुत भल भाबरे पढ़ी पारिबे आउ लर्निंग को से माने बहुत इंटरेस्ट वे रे से माने पढ़ी पारिबे। तो फास्ट थिला डाइवर्स क्लासरूम रे आसुची इनक्लूसिव क्लासरूम। क्लासरूम को आमे इनक्लूसिव करिबा जेमिति कि पिला माने जो कल्चर रु भी आस्थांतु पिला माने जेमिति ये रे भी आस्थांतु जो डिजेबल रे आसी थांतु कि सेमानकर बैकग्राउंड जेमिति भी हेई थाउ सेमाने कोन करिवे सेमाने सांगरे पढ़िबे। जेमिति कि इनक्लूसिव क्लासरूम इज वन where all students learn together। जेमिति कि जो पिला भी हेई थाउ सब स्टूडेंट कोन करिवे मिसिके पढ़िबे। जेमिति कि रिगार्डलेस ऑफ देयर लैंग्वेज जेंडर हे जाऊ कास्ट कल्चर रिलीजन बैकग्राउंड एबिलिटी डिजेबिलिटी लर्निंग नीड्स। जदि ए सबु सेमानकर रिलीजन हे जाऊ बैकग्राउंड हे जाऊ एबिलिटी हे जाऊ डिजेबिलिटी हे जाऊ तापर जेंडर कास्ट कल्चर लैंग्वेज ए सबु नहीं कि भी जदि जो माने डिफरेंट लैंग्वेज रो आस्थांतु या तो जेंडर डिफरेंट कास्ट रो आस्थांतु डिफरेंट कल्चर हे थाउ से सबु क्लासरूम रे एका संगरे पढ़िबे सेटा को कहंती इनक्लूसिव क्लासरूम। इनक्लूसिव क्लासरूम केमिति एवरी चाइल्ड बिलोंग्स इन द सेम क्लासरूम एंड डिजर्व्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सब पिला माने से गोटे क्लासरूम रे इक्वल रेस्पेक्ट सहित सहित लर्निंग अपॉर्चुनिटी इक्वल पाइबे। तो एटा होची इनक्लूसिव क्लासरूम। इनक्लूसिव क्लासरूम रे तार इंपोर्टेंट फीचर्स कौन कौन रहिछि। Important features जेमिति all students learn together, diversity is accepted, safe and respectful environment रहिबो जेमिति कि सब पिला माने सांगरे पढ़ी पारिबे वैधता को एक्सेप्टेड करा जिवो एठी तापरे सेफली एंड रेस्पेक्टफुली तांकर एनवायरनमेंट रहिबो आउ टीचिंग एडॉप्टेड हेकी रहिबो। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स लर्न विथ अदर्स। जो माने डिजेबल स्टूडेंट थिबे सेमानंको नीड अनुसार आमे सेमानंको टीचिंग दबा एवं सेमाने बहुत भल भाबरे समस्तक सहित कोऑपरेट करिके सेमाने पढ़ी पारिबे। कोऑपरेशन इज एनकरेज्ड। ये थिला इनक्लूसिव क्लासरूम ऊपर। एबे देखिबा सेठारे डाइवर्स क्लासरूम रे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच थाए ना सेटा होचु टीचर सेंटर्ड अप्रोच थाए। तो चलंतु देखिबा। तो डाइवर्स क्लासरूम रे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच थाए सेठी कौन हे थाए पिला माने मेन फोकस थाए लर्नर ऊपर। लर्नर माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करि थांती किंतु टीचर सेठी कौन कर थांती एक्ट कर थांती एज ए फैसिलिटेटर आउ गाइडर। सेठारे से डोमिनेटर हे न थांती कि लेक्चरर भी हे न थांती लेक्चर दउ न थांती सेठारे से फैसिलिटेटर हे थांती आउ गाइडर हे थांती। पिला माने सेठी फुल्ली एक्टिवली पार्टिसिपेट करि थांती सेटा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच थाए। जेमिति कि मु कहली लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट और टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग से फैसिलिटेटर कर थांती लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर थांती। और स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस पिला माने क्वेश्चंस पचार थांती जोंथिरे उत्तर सार
ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଟିଚର୍स ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସ୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ। ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେଠାରେ, ବିକମ୍ସ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ମିନିଙ୍ଗଫୁଲି ସେଇଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଟିଚିଂ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଥାଏ ସେମାନେ ସେ ଟିଚିଂ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଏବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉ। ଇଏ ଥିଲା ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଦେଖିବା। ଇକ୍ୱିଟି ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା ନା ଇକ୍ୱିଟି ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା? ମୋ ଓପିନିଅନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସବୁ ସେମ୍ ରୁଲ୍ସ ରହିବ, ସେମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିବ, ସେମ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟିଂ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ ସେମ୍, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସେମ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସକୁ କନସିଡର କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇକ୍ୱିଟିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜେବଲ୍ ପିଲା ଅଛି, ତାକୁ ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି କହିବା। ଆଉ ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେ ନିଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲ୍ପ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍। ଯଦି କିଛି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଡ୍ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲ୍ପ ଆମେ ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ହରାଇ ବସିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଇକ୍ୱିଟି ଉପରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁମାନେ, ଏଭ୍ରି ଲର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଦ ଟିଚର ସୁଡ୍ ୟୁଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍। ଯେ ପ୍ରତିଟି ପିଲା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ଥାନ୍ତି, କେହି ବି ସେମ୍ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେମାନେ ଡିଫର କରନ୍ତି କ'ଣ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏବିଲିଟି, କଲଚର, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିଚର ଭଲ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଦେନ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଟିଚର ୟୁଜେସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ମାନେ ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଆଉ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଟିଚରର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଯେମିତି ରହିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିଚିଂ ମେଥଡ୍ସ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରହିକି କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି କି ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ଯାହା ତାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲି ସପୋର୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଇମୋସନାଲି ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ସେମାନେ
ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି କି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭିଜୁଆଲ୍ସ ବା ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଉ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପେସ୍, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ୱେରେ ପଢ଼େଇବା। ଆଜି ଏତିକି ଡାଇଭର୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜଅର୍ଡର ଉପରେ ଜାଣିବା, ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜଅର୍ଡର୍ସ ଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ନେଇକି ଆସିବା CTET ପାଇଁ ସବୁ PYQ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।